नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली विच वाणिज्य भवन का उद्घाटन करनगे। नरेंद्र मोदी वालों निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैणगे। भारत के दौरे ते आए आस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री ते रक्षा मंत्री ने नवी दिल्ली विच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाल मीटिंग दौरान रक्षा सहयोग गतिविधियां की समीक्षा की। संगरूर लोक सभा हल्के की जिमनी चोण लई वोटां भलके। गिणती अते नतीजा 26 जून नूं। आज़ाद ते निरपक्ष चोण करवाउण लई सारियां तैयारियां मुकम्मल। जम्मू कश्मीर के महराजपुर सरहदी खेतर में ड्रोन देखा गया। BSF जवानों वालों फायरिंग मगरों ड्रोन वापस पाकिस्तान चला गया। अफगानिस्तान विच आए जबरदस्त भूचाल कारण 950 व्यक्तियों की मौत और 600 तो वध जख्मी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली विच वणज अते सनअत मंत्रालय के नवें कंपलैक्स वाणिज्य भवन का उद्घाटन करनगे। इस दौरान वो नवा पोर्टल निर्यात भी लॉन्च करनगे। निर्यात पोर्टल सारे ही सरोकारियां लई भारतीय विदेश व्यापार नाल संबंधित हर तरह की जरूरी सूचना मुहैया कराउण लई वन स्टॉप प्लेटफार्म वजों विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन भी करनगे। जिक्रयोग है कि वाणिज्य भवन इंडिया गेट नेड़े उसारिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलक तो चीन विच आयोजित होने वाले 2 दिना 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैणगे। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम राहीं आयोजित किया जा रहा है। चीन इस सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। शिखर सम्मेलन तो पहला प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स व्यापार फोरम के उद्घाटनी समारोह विच मुख भाषण देणगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स सारे ही विकासशील देशों के सांझे हितां अते विचार वटांदरे का मंच बन गया है। इस सम्मेलन दौरान अतवाद, कारोबार, सेहत, रवायती दवाइयां, वातावरण, साइंस ते तकनॉलोजी, इनोवेशन, खेती, तकनीक अते सूचना ते तकनॉलोजी समेत कई होर मुद्दों ते विचार वटांदरा किए जाने की संभावना है। इन्हां मुद्दों तो इलावा सम्मेलन विच कोरोना महामारी विरुद्ध लड़ाई अते विश्व पद्धरी अर्थचारे विच सुधार लियाउण दे उपरालियां ते भी चर्चा कीते जाण दी संभावना है। ब्रिक्स दे मैंबर देश बहुपक्षी प्रणाली विच नुमाइंदगी वधाउण अते इस नूं समावेशी बनाउण लई इस विच लगातार सुधार करन दी मंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून तो जर्मनी और संयुक्त अरब अमरात के 3 दिना दौरे ते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 26 और 27 तरीक नूं जर्मनी के श्लास एलमाओ विच 7 देशों के समूह के शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैणगे। उम्मीद है कि इस शिखर सम्मेलन दौरान वो पर्यावरण, ऊर्जा, पौण पानी, खुराक सुरक्षा, सेहत अते लोकतंत्र आदि मुद्दों ते अपने विचार रखणगे। इस सम्मेलन लई अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल अते दक्षिण अफ्रीका समेत होर देशों नूं भी सद्दा दिता गया है। शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देशों के नेतावां नाल भी मुलाकातां करनगे। शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैण मगरों वो 28 जून नूं संयुक्त अरब अमरात जाणगे अते उत्थों दे साबका राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान दे अकाल चलाणे ते सोग जाहिर करनगे। नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमरात के नवे राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान नूं राष्ट्रपति चुने जाने ते बधाई भी देणगे। भारत और आस्ट्रेलिया ने अज मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के दौरे ते आए आस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री ते उत्थों के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स विचाले नवी दिल्ली विच एक दवल्ली मीटिंग दौरान रक्षा सहयोग नूं होर वधाउण बारे चर्चा की गई। जिक्रयोग है कि कोविड महामारी दीआं चुनौतियों के बावजूद भारत ते आस्ट्रेलिया विचाले रक्षा सहयोग गतिविधियों विच लगातार वाधा दर्ज किया जा रहा है। दोवें नेतावां ने मीटिंग दौरान आपसी विश्वास अते समझ, सांझे हितां अते लोकतंत्र ते कानून दे राज दे सांझे हितां अते मुल्लां दे आधार ते व्यापक रणनीतिक भाईवाली नूं लागू करन लई अपनी वचनबद्धता दोहराई। राजनाथ सिंह अते रिचर्ड माल्स ने दोवें मुल्कां विचाले रक्षा दे लिहाज नाल वधदी विभिन्नता अते रक्षा अभ्यास विच वाधे दा स्वागत किया। उन्हां भारत आस्ट्रेलिया
ਆਪਸੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਂਝੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਰੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਂਝੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੰਤਰ ਹੈ। आज़ादी का अमृत महाउत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਗਣੇਸ਼ ਕੋਸ਼, ਚਾਪੇਕਰ ਬੰਧੂਆਂ ਤੇ ਮਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। बाई जून 1900 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਗਣੇਸ਼ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਟਗਾਮ ਤੋਂ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਕੋਸ਼ ਚਟਗਾਮ ਜੁਗਾਂਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਗਾਮ ਅਸਲਾ ਖਾਨਾ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 1932 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 1946 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ 1952, 1957 ਅਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1967 ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਗਣੇਸ਼ ਕੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 22 ਜੂਨ 1897 ਨੂੰ ਚਾਪੇਕਰ ਬੰਧੂਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਲੇਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ WC ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। 3 ਭਰਾ ਦਮੋਦਰ ਹਰੀ, ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੀ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਹਰੀ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਚਿੰਚਵਾੜ ਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1896-97 ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲਟਰ ਚਾਰਲਸ ਰੈਂਡ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਡ ਨੇ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੈਨਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਚਾਪੇਕਰ ਬੰਧੂਆਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 22 ਜੂਨ 1897 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੀ ਹੀਰਾ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਾਪੇਕਰ ਬੰਧੂਆਂ ਨੇ ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਰੱਖਿਅਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਆਈਸਟਰਡ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਈਸਟਰਡ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੈਂਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਪੇਕਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਮਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1931 ਤੋਂ 1935 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਹੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 1937 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 1938 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਲਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹੇਠ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ 15,60,000 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8,30,056 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 7,39,140 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 44 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,766 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 12 ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੱਲ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਡੇਟਾਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪਲੱਸ ਬਰਨਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ 5, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਫਾਲਸ ਇਨਟੂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ 3 ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼। ਇਹ 9 ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਜਨੀਸ਼ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। आज हम लोग के यहाँ ये क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर स्टार्ट हुआ है। ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के 79 राउंड से रिलेटेड है और इस बार के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है कॉम्प्रहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे और दूसरा हमारा जो टॉपिक है सर्वे ऑन आयुष। ये जो आयुष के ऊपर सर्वेक्षण है ये पहली बार हो रहा है। इसमें हमें एक्चुअली जो आयुष का जो पेनिट्रेशन है जो हमारी पॉपुलेशन में आयुष के प्रति लोग कितने जागरूक हैं, उनकी जानकारी कितनी है, उनका जो है आयुष ट्रीटमेंट में खर्चा कितना हो रहा है, इसके संबंधित हम लोग इसके ऊपर जानकारी लेंगे। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੀਵ ਬਾਸੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। DES ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ SRO ਪੂਜਾ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਮਹਿਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ। ਚੌਕਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। CRPF ਦੀ 121ਵੀਂ ਕੋਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SOG ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਕੱਟਲ ਗੁੱਜਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਟ ਬੇਈ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ 950 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਕਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾਲਾ, ਜ਼ੀਰੂਕ, ਨਾਕਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਪਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 6.1 ਦੱਸੀਏ। ਪਾਕਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 5.9 ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 5 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।